हरि ओम सुप्रभातं छात्राः। अद्य इयं संस्कृतकालांशे सर्वेषां छात्रकृते सुस्वागतम् अभिनन्दनं च। छात्राः, अद्य वयं सरस्वतीभाषासोपानं सप्तमश्रेण्याः षष्ठपाठः गोमाता इति प्रसङ्गः पठिष्यामः। षष्ठपाठः गोमाता। भारतीयसंस्कृतेः विकासस्य मूलकारणं गोमाता अस्ति। भारते भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रः गोविन्दः गोपालः गोवर्धनधारी इति परिचितः अस्ति। एकदा श्रीकृष्णः मातरं यशोदां वदति, मातः, गोचरणाय वनं गच्छामि। तदा माता वदति, वनं कण्टकाकीर्णम्, अतः पादरक्षां नय। श्रीकृष्णः वदति, गोमाता रिक्तपदैः गच्छति, अहमपि तथैव गच्छामि। माता कथयति, गोमाता पशुः इति। मातुः वचनं श्रुत्वा श्रीकृष्णः क्रोधेन वदति, इतः परं भवती कदापि गोमाता पशु इति न वदतु, यतः सा विश्वमाता इति प्रसिद्धा। लिखितमस्ति, परोपकाराय दुहन्ति गावः, गोमाता विश्वे अद्वितीया। अस्याः दुग्धं मलं मूत्रं च सर्वाणि आवश्यकानि भवन्ति। अनुपयोगानि तृणादीनि द्रव्याणि सा खादति, परन्तु अमृतरूपं दुग्धं प्रयच्छति। तस्याः शरीरे सूर्यचक्रः अस्ति इति वैज्ञानिकाः वदन्ति। सूर्यचक्रस्य प्रभावेण तस्याः दुग्धे स्वर्णांशः आगच्छति। शिशुः मातुः गोमातुः च दुग्धतः स्वर्णांशं प्राप्नोति। विश्वे अन्यत्र अयम् अंशः न सम्भवति। गोमाता केवलं दुग्धं ददाति इति न, तस्याः गोमयेव बहुमूल्यं भवति। डा बायलोरेन्, यः भारतीयकृषिकार्यस्य उन्नतिनिमित्तम् इङ्ग्लण्ड् देशतः कृषिविशेषज्ञान् नीत्वा आगतवान्, सः लिखित 1 टन् परिमित शुष्कगोमयः 155 टन् सल्फेट् अमोनियस्य रासायनिकसारस्य तुल्यः भवति। गोमयस्य अभावात् भूमिः रोगयुक्ता भवति, अतः उत्थितानां वृक्षाणां फलानि अपि दोषयुक्तानि भवन्ति, यस्य प्रभावः मनुष्याणां पशूनां पक्षिणां च उपरि पतति। धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः इति चतुर्वर्गफलप्राप्तिः गोसेवाद्वारा सम्भवति। स्वास्थ्यं रोगशून्यं च जीवनं गोसेवया भवति। श्रीकृष्ण भगवान् वदति, गावो मम घृताः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे सर्वतः सन्तु, गावं मध्ये वसाम्यहम्। एबे आमे ओडियारे मातृभाषा बुझिया। षष्ठ पाठ गोमाता। भारतीय संस्कृतेः विकासस्य मूलकारणं गोमाता अस्ति। भारतीय संस्कृतिर विकासर मूलकारण गोमाता अटन्ति। भारते भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रः गोविन्दः गोपालः गोवर्धनधारी इति परिचितः अस्ति। भारतरे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र गोविन्द गोपाल गोवर्धनधारी बोली परिचित अटन्ति। एकदा श्रीकृष्णः मातरं यशोदां वदति, मातः, गोचरणाय वनं गच्छामि। थरे
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମା, ଗୋରୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଉଛି। ତଦା ମାତା ବଦତି ବନମ୍ କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣମ୍ ଅତଃ ପାଦରକ୍ଷାଂ ନୟ। ମା କହିଲେ, ବଣ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବା କଣ୍ଟକମୟ, ଏଣୁ ତୁମେ ପାଦରକ୍ଷା ନୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଦତି ଗୋମାତା ରିକ୍ତପଦେ ଗଚ୍ଛତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଗୋମାତା ତ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅହମପି ତଥୈବ ଗଚ୍ଛାମି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଯିବି। ମାତା କଥୟତି ଗୋମାତା ପଶୁଃ ଇତି। ତାଙ୍କର ମାତା କହିଲେ, ଯଶୋଦା କହିଲେ, ଗୋମାତା ପଶୁ ଅଟନ୍ତି। ମାତୁଃ ବଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଃ କ୍ରୋଧେନ ବଦତି, ଇତଃ ପରଂ ଭବତି କଦାପି ଗୋମାତା ପଶୁ ଇତି ନ ବଦତୁ। ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଗିକରି କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ଏହା ପରଠାରୁ ତୁମେ କଦାପି ଗୋମାତା ପଶୁ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ଏତଃ ସା ବିଶ୍ୱମାତା ଇତି ପ୍ରସିଦ୍ଧାଃ। ଯେହେତୁ ସେ ବିଶ୍ୱମାତା ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଲିଖିତମସ୍ତି ପରୋପକାରାୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାବ। ଲେଖାଯାଇଛି, ପର ଉପକାର ପାଇଁ ଗୋମାତା କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗୋମାତା ବିଶ୍ୱେ ଅଦ୍ୱିତୀୟା। ଗୋମାତା ପୃଥିବୀରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବା ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଅସ୍ୟାଃ ଦୁଗ୍ଧଂ ମଳଂ ମୂତ୍ରଂ ଚ ସର୍ବାଣି ଆବଶ୍ୟକାନି ଭବନ୍ତି। ଏହାର କ୍ଷୀର, ଗୋବର ଓ ମୂତ୍ର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ଅନୁପୟୁଗାନି ତୃଣାଦୀନି ଦ୍ରବ୍ୟାଣି ସା ଖାଦତି। ଅଦରକାରୀ ଘାସ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଅମୃତ ରୂପଂ ଦୁଗ୍ଧଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତସ୍ୟାଃ ଶରୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚକ୍ରଃ अस्ति ଇତି ବୈଜ୍ଞାନିକାଃ ବଦନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚକ୍ର ଅଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଚକ୍ରସ୍ୟ ପ୍ରଭାବେଣ ତସ୍ୟାଃ ଦୁଗ୍ଧେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଂଶଃ ଆଗଚ୍ଛତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଚକ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ତାହାର କ୍ଷୀରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଂଶ ଆସିଥାଏ। ଶିଶୁଃ ମାତୁଃ ଗୋମାତୁଃ ଚ ଦୁଗ୍ଧତଃ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଂଶଂ ପ୍ରାପ୍ନୋତି। ଶିଶୁ ମା'ଠାରୁ ଗୋମାତାଠାରୁ କ୍ଷୀରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଂଶ ପାଏ। ବିଶ୍ୱେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅୟମ୍ ଅଂଶଃ ନ ସମ୍ଭବତି। ପୃଥିବୀରେ ବା ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟଠାରେ ଏହି ଅଂଶ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋମାତା କେବଳଂ ଦୁଗ୍ଧଂ ଦଦାତି ଇତି ନ। ଗୋମାତା କେବଳ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତସ୍ୟାଃ ଗୋମୟେବ ବହୁମୂଲ୍ୟଂ ଭବତି। ତାଙ୍କର ଗୋବର ବି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଡାକ୍ତର ବାୟଲୋରେନ୍ ଭାରତୀୟ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟस्य ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତम् ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶତଃ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞାନ୍ ନୀତ୍ୱା ଆଗତବାନ୍। ଡାକ୍ତର ବାୟଲୋରେନ୍, ଯିଏ ଭାରତୀୟ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରୁ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସଃ ଲିଖିତ 1 ଟନ୍ ପରିମିତଃ ଶୁଷ୍କ ଗୋମୟଃ 155 ସଲ୍ଫେଟ୍ ଆମୋନିୟମସ୍ୟ ରାସାୟନିକ ସାରସ୍ୟ ତୁଲ୍ୟଃ ଭବତି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ 1 ଟନ୍ ପରିମାଣ ଶୁଖିଲା ଗୋବର 155 ଟନ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍ ଆମୋନିଆ ନାମକ ରାସାୟନିକ ସାର ସଦୃଶ ଅଟେ। ଗୋମୟସ୍ୟ ଅଭାବାତ୍ ଭୂମିଃ ରୋଗୟୁକ୍ତା ଭବତି। ଅତଃ ଉତ୍ଥିତାନାଂ ବୃକ୍ଷାଣାଂ ଫଳାନି अपि दोषयुक्तानि भवन्ति। तस्य प्रभावः मनुष्याणां पशूनां पक्षिणां च उपरि पतति।
ଗୋବର ଅଭାବରୁ ଭୂମି ରୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଉଠିଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଫଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧର୍ମଃ ଅର୍ଥଃ କାମଃ ମୋକ୍ଷଃ ଇତି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିଃ ଗୋସେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବତି। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ବୋଲି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଗୋସେବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ, ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଂ ରୋଗଶୂନ୍ୟଂ ଚ ଜୀବନଂ ଗୋସେବାୟା ଭବତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରୋଗଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ଗୋସେବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବଦତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ଗାବୋ ମମାଗ୍ରତାଃ ସନ୍ତୁ, ଗାବୋ ମେ ସନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠତଃ, ଗାବୋ ମେ ସର୍ବତଃ ସନ୍ତୁ, ଗାବାଂ ମଧ୍ୟେ ବସାମ୍ୟହମ୍। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ଗାଈମାନେ ମୋ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗାଈମାନେ ମୋ ପଛରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗାଈମାନେ ମୋର ସବୁଆଡ଼େ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଈମାନଙ୍କ ମଝିରେ ବାସ କରିବି। ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଦେଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।